ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہلو، ہاں جی، کون؟ جی یہ سید سلیم علی۔ ہاں بولیے۔ جی یہ جو کہ یہ پہلے حدیث جو ہے مل گئے یہاں پر سید نوفل علی نام ہے، ان سے تھوڑا بات کرنی تھی، بحث کر رہے تھے۔ ہاں تو بات کرو۔ جی جو ہماری آپ سے کل بات ہوئی تھی۔ کون؟ ہلو، جی جی کون؟ جی میں سید نوفل علی بول رہا ہوں۔ سید نوشاد علی؟ نوفل علی، NOFAL۔ ہاں جی جی تو ہم ہاں یہ سمجھا رہے، ہاں بولیے۔ یہ جو ہے ناپ کے نیچے نیت باندھتے ہیں، ہاں یہ صحیح نہیں ہے، تو ایمان نہیں رہے ہیں۔ تو یہی بول رہے ہیں کہ ہاں ہم سے ایک مولانا سے بات ہوئی تھی، تو وہ بول رہے تھے کہ ناپ کے نیچے نیت باندھنا صحیح ہے، تو کیا آپ ہم کو ہاں دلیل دے سکتے ہیں ناپ کے نیچے نیت باندھنے کی؟ ہاں دے سکتے ہیں نا، بات تو کرائیے۔ دیجیے فرمائیے۔ میں آپ کو، جی جی تو آپ مطلب کہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی بالکل۔ میرے سے اس میں کیا ہے؟ ابھی میں نکال لیتا ہوں۔ جی آپ بتائیے۔ جی بتا رہا ہوں نا، مجھے نکالنے تو دیجیے حدیث۔ ہاں دیکھ لیجیے۔ اچھا کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سلطان پور، UP۔ جی ہاں یہ ہے، بتا رہا ہوں آپ کو، مصنف ابن ابی شیبہ، جلد نمبر 1، کتاب الصلاۃ۔ کتاب الصلاۃ۔ جی حدیث نمبر 3959 نمبر ہے، 3959۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ جی یہ نبی حضرت، صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ بتا رہا ہوں، آپ پوری حدیث تو سنیے۔ ہاں جی حدیث نمبر 3959 نمبر، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناک کے نیچے رکھتے ہوئے دیکھا۔ حدیث صحیح ہے۔ اب میں آپ کو بھیجوں؟ کتاب بتائیے۔ کتاب الصلاۃ، مصنف ابن ابی شیبہ، صفحہ نمبر 714، کتاب الصلاۃ۔ جی آپ سینڈ کریے، بھیجیے جی ہمیں۔ آپ میرا فون چالو ہے، آپ کچھ لکھ کر کے بھیجیے میرے نمبر پر، اس پر لکھ کر کے ہاں بھیجیے، میں سینڈ کرتا ہوں آپ کو۔ فون چالو ہے میرا، ٹھیک ہے؟ واٹس ایپ پر بھیج دیجیے۔ ہاں تو کون سے نمبر پہ واٹس ایپ پہ بھیجنا ہے وہ تو بتائیے۔ یہی جو نمبر پہ بات ہو رہی ہے یہ واٹس ایپ سے نمبر ہے، آپ بھیج دیجیے۔ ایک منٹ، یہ نمبر تو دیوبندی کا ہے نا؟ جی کس ہم کا اس ہے؟ سے دیکھ لیں، آپ بھیج دیجیے، ہم اس اچھا سے دیکھ اچھا، لیں۔ جی ہاں تو رکیے میں بھی آپ کو سینڈ کرتا ہوں، چالو رکھیے۔ بھیجیے۔ ابھی آپ بھیج دیجیے۔ ایک منٹ میں ابھی آپ کو بھیج دے رہا ہوں۔ تو پہلے حدیث کب بنے؟ جی ہم اہل حدیث ہی ہیں بچپن سے۔ جی وہ جی تو سبھی لوگ کہتے ہیں بچپن سے، لیکن ہوتا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ کوئی 2 سال، کوئی 1 سال، کوئی 6 مہینہ، کوئی 2 مہینہ ایسے بنتا ہوا ہوتا ہے۔ جی ہمارے دادا جی ہیں وہ اہل جی حدیث ہیں، تو ہم ان کو دیکھ کر اہل حدیث بنے، اور ہم بھی کتاب پڑھتے ہیں جو کہ ابو داؤد، تو وہ ہم وہ سب صحیح ہے تو ہم مانتے ہیں اس کو، لیکن ابو 758 میں جو آپ حدیث بتا رہے ہیں اس حدیث کو ضعیف کہا گیا ہے۔ جی امام بول رہے ہیں۔ میں نے جو حدیث بھیجی ہے، میں نے ابو داؤد شریف سے نہیں بھیجی ہے، میں نے مصنف ابن ابی شیبہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد ان کی کتاب کا حوالہ میں نے دیا، واٹس ایپ پہ آئیے، میں نے بھیج دیا۔ جی میں دیکھتا ہوں۔ دیکھیے
جی نیٹ بہت ہی سلو ہے، یہ ابھی ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہا ہے، تو صبح دیکھتا ہوں میں۔ کوئی بات نہیں دیکھیے آرام سے۔ تو آپ رفع کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں، سنت سے تو ثابت ہے۔ سنت سے ثابت ہے، تو سنت سمجھ کے کرتے رفع دین؟ جی جی۔ اچھا، تو آپ سجدے کی رفع دین کرتے ہیں؟ کیا؟ سجدے کی رفع دین کرتے ہیں؟ جی نہیں۔ کیوں؟ وہ بھی تو سنت سے ثابت ہے نا، وہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ آدھے حدیث کا عمل کیوں کرتے ہیں جناب؟ نبی صلی اللہ، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو رفع دین نہیں کرتے۔ جی ہاں، تو صرف ایک حدیث تو تھوڑی لیا جائے گا، اس میں تمام سنیے میری بات سنیے۔ ہاں حدیث جو ہوتی ہے نا سب کو اکٹھا کر کے دیکھا جاتا ہے۔ آپ صرف امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حدیث شریف دیکھیں گے، امام بخاری کی کتاب دیکھیں گے، تو اس میں جی جو جی حدیث شریف ہے بخاری شریف میں، اس میں بیٹھ کر کے پیشاب کرنے کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ 4 حدیثیں جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے تعلق سے ہے، ٹھیک ہے؟ جی بات سمجھ رہے ہو نا؟ حدیث نمبر ہاں ہاں 225، 26 اور 228 اور کیا 2400۔ جی جی آپ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث جو ہے وہ غلط ہے؟ میں نے غلط تو نہیں بولا نا، میں نے کیا کہا کہ سارے حدیثوں کو اکٹھا کر کے دیکھا جاتا ہے، کچھ تو حدیثیں غلط منسوخ نہیں ہوئی، جیسے میں نے غلط نہیں آپ ہے۔ جی جی آپ بول دیجیے۔ میری بات سنیے۔ معاملہ ہاں کیا ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ عمل پہلے کیا، پھر اس کو ہاں ترک ہاں کر دیا، جی ٹھیک ہے؟ معاملہ یہ ہے، میں غلط کیوں بولوں گا؟ ترک کر دیا۔ اسی طرح حدیث شریف میں جو ہے ہاں رفع دین کے تعلق سے، تو رفع دین جی ترک کرنے کی بھی حدیث آپ کو نہیں ملی؟ جی ملی کہ نہیں ملی؟ نہیں ملی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ کو دے دیں گے حدیث رفع دین ترک کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کرنے کا تو کہیں پہ حکم نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ رفع دین کرنے کا پوری حدیث ذخائر حدیث میں آپ مجھے ایک بھی حدیث دکھا دیجیے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ تم رفع دین کرو، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز کا طریقہ سکھایا ہے، اس میں رفع دین کرنے کا حکم ہی نہیں دیا۔ بخاری شریف میں ہی موجود ہے، آپ نے پڑھا نہیں؟ جی 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 پڑھا آپ ہے نا؟ ہمیں حدیث دیجیے آپ نے پڑھا نہیں؟ رفع آواز دین نہیں آ رہی آپ کو؟ آپ مجھے دکھا دیجیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا رفع دین کے نماز نہیں پڑھی۔ نہیں وہ بات نہیں ہے، میں نے جو بولا آپ وہ سمجھے نہیں۔ میں نے کیا کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کیا، وہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، لیکن ہاں سجدے کی بھی رفع دین کیا، لیکن وہ آپ نہیں کرتے ہیں سنت سمجھ کے، وہ بھی تو آپ کو کرنا چاہیے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں ہی ہے کہ رفع دین تو ایک صحابی حضور کرے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتے تھے تو رفع دین نہیں کرتے تھے، تو ہم اس لیے نہیں کرتے۔ میں نے بھی وہی بات کہی آپ کو، آپ صرف بخاری شریف کو ہی لیں گے تو آپ کو کھڑے ہو کے پیشاب کرنا پڑے گا، آپ کو تو تمام معاملہ کیا ہے کہ سارے حدیثوں کو اکٹھا کر کے ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ اب اس تو میں یہ جو سجدے کے رفع دین کے تعلق رفع دین نہیں ہے، رفع دین کی حدیث نہیں ہے، تو اس کا مطلب جی تو یہ نہیں کہ سجدے کے رفع دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ ابو جی داؤد اس شریف حدیث میں ہے، مصنف ابن شیبہ میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں، سنن نسائی میں ہے۔ ضروری جی تو نہیں نا کہ ہر حدیث بخاری شریف میں ہی ملے گی، کیوں؟ نہ ہی بالکل ضروری نہیں ہے۔ ہاں تو وہی بات کہہ رہے ہیں نا، آپ صرف کہہ رہے بخاری شریف میں ہم کو نہیں ملا تو لہٰذا ہم نہیں کرتے، تو ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ بہت ساری کتابوں میں سجدے کی رفع دین موجود ہے، تو وہ تو آپ کو کرنا چاہیے نا۔ اور نبی پاک تو صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کرنے کا ترک کرنے کا حکم دیا ہے، وہ بھی میں آپ کو مسلم شریف سے حدیث پیش کر دوں گا، بہرحال بتائیے۔ اس پر جب کبھی بات ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ آپ کو بھیج دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ جی حدیث تو بہت ہوتی ہے، امام کی حدیث ہوتی ہے، تو کیسے بھی حدیث ہوتی ہے، ہمیں حدیث ماننا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ وہ حدیث ہے یا غلط ہے۔ محمد صلی اللہ ہاں علیہ وسلم بس وہی نکلا، آپ نے بخاری شریف کا نام لیا تو وہی میں نے آپ سے بات کہی کہ صرف بخاری شریف میں ہر حدیث ہو ایسا ضروری نہیں، اس میں اور بھی کتابیں سیاہ ستہ میں بہت ساری حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے؟ سیاہ ستہ میں بخاری شریف بھی آتی ہے۔ صحیح بخاری میں کیا کہے؟ آپ کہا سکتے ہیں کہ رفع دین کرنے کی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے صحیح بخاری میں؟ سینے پر ہاتھ رکھنے کی، نہیں رفع دین کرنے کی۔ میں نے ضعیف نہیں کہا جناب، آپ میری بات سمجھے نہیں، میں نے ضعیف کہاں کہا، میں نے کہا نا کہ ساری حدیثوں کو اکٹھا کر کے
اس میں मजमुआ निकाल के देखा जाएगा हदीसों को, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना भी किया, वो भी हदीस मौजूद है। लेकिन आप कहते हैं बुखारी शरीफ में जो हदीसें हैं वही मानेंगे, और भी किताबों में कहाँ मना हदीस करी मौजूद है, आप मुझे बता सकते हैं? है। कहाँ मना किया है? आप मुझे रफादैन करने की हदीस कहाँ मना किया है, आप हमें जी बता वो भी दीजिए। जी वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम शरीफ में हदीस है 931 नंबर। जी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मुझे नंबर नहीं बताइए। जी पढ़ के सुना सकते हैं आप? जी मेरे पास अभी है तो नहीं, मैं होगी तो मेरे पास पढ़ के सुना दूंगा। हदीस नंबर मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, पढ़ के भी सुना दूंगा। जी याद नहीं है? हदीस नंबर जी आपको याद नहीं है हदीस? नहीं, ज़रूरी तो नहीं कि मैं कोई आलिम तो नहीं हूँ कि मैं सारी हदीसें याद करके बैठूंगा, मैं तो तालिब इल्म हूँ। अच्छा तालिब इल्म है। जी हदीस नंबर मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको सेंड भी कर दूंगा इंशाल्लाह निकाल के, क्योंकि मुझे निकालने में समय लग जाएगा। ठीक है, हदीस नंबर 900। जो जी आप वही हदीस दे रहे हैं कि जो घोड़ों की दुम की तरह अपने हाथ मत हिलाओ, हाँ हाँ तो यही हदीस बताना चाह रहे हैं ना आप? जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उसमें लफ्ज़ है उसकुनु बिस्सलात, नमाज में तो आप सुकून इख्तियार करो। पहला रफादैन क्यों करते हैं? नमाज शुरू करते हैं, पहला नमाज में खड़े तो रफादैन जो करते हैं तभी तो नियत। अरे भाई आप कुछ बोला करे तो सोच समझ के बोला करे। वो जो पहला रफ़ादैन करते हैं वो नियत के बाहर है, नियत के अंदर नहीं है, समझे? वो नियत के बाहर है। नमाज में रफ़ादैन करने के ताल्लुक से उस कुर्ब सलाह, जो तुम लोग नमाज में हाथ उठाते हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को फरमाया। नमाज में ही तो हो रहा है पहला रफादैन जो करते हैं हम नियत करने से पहले आपकी नमाज जो हो जाएगी। अरे तो ये नमाज में तो ही आता है। कैसे नमाज में हो जाएगा, मुझे बताइए। हाथ जब उठाते हैं उसके पहले हाथ बांध लेते हैं, उसके पहले हाथ बांध नियत कब करते हैं? हाथ बांधने के बाद करते हैं, हाथ बांधने के पहले करते हैं नियत? बताइए मुझे। पहले करते हैं ना, तो फिर वो नमाज के अंदर कैसे हुआ? नमाज जब होती है जब आप सना पढ़ेंगे, उसके बाद नमाज की नियत करेंगे। अंदर मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि वो नमाज में आ जाता है, नमाज में आता है वो भी। नहीं, आपका कहने के कोई नहीं मानी जाएगी ना। नमाज में रफ़ादैन करने के ताल्लुक से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग। ये नमाज का हिस्सा नहीं है? जी आप कहना चाह रहे हैं कि ये नमाज का हिस्सा नहीं है? नमाज क्या है? नमाज का हिस्सा नहीं है, आप कहना चाह रहे हैं क्या? ये जो आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ नहीं है। आपने जो बताया कि ये जो तुम लोग रफ़ादैन पहला करते हो, तो मैंने कहा वो नियत के बाहर है, वो नियत के अंदर नहीं है। और आप जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मना फरमाया, वो नमाज में रफ़ादैन करने के ताल्लुक से मना फरमाया है। ये तुम लोग नमाज में जो हाथ उठाते हो घोड़े की दुम की तरह, उसके ताल्लुक से मना फरमाया है। रफादैन करने को मना नहीं किया, घोड़े के दुम की तरह जो करते हैं उसको मना किया है। और हाँ तो घोड़े लोग रफ़ादैन लोग उस समय जो भी थे उसी तरह हाथ उठाते थे बार बार। तो आपने पढ़ी नहीं आती, आप समझे नहीं आप? जी जो घोड़ा अपनी पूंछ हिलाता है वो दाएं बाएं हिलाता है, ऊपर नीचे नहीं हिलाता। कौन कहता है कि दाएं बाएं हिलाता है? नबी पाक ने खुद फरमाया तुम लोग ये घोड़ों की दुम की तरह हाथ उठा करते हो, फिर भी हदीस में अपनी मनमानी करके हमको क्या मिलेगा और तुमको क्या मिलेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर नीचे नहीं फरमाया है। ऊपर नीचे फरमाने बात नहीं, नबी ने घोड़े का तो नाम लिया ना, तुम लोग घोड़े की दुम की तरह हाथ उठाते हो, तो और कैसे हाथ हिलाते? आजू बाजू कोई हाथ हिलाता था क्या? घोड़ा जो है वो दाएं बाएं हिलाता था। अच्छा, सहाबा इकराम दाएं बाएं कैसे हिलाते थे? कहीं पे हुक्म है, कहीं पे देखा आपने हदीस में पढ़ा कि किसी कोई दाएं बाएं पहले हिलाता था, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ताल्लुक से मना फरमा दिया? जी हमने घोड़े को कभी भी नहीं देखा ऊपर नीचे पूंछ हिलाते हुए, दाएं बाएं ही देखा। वही बात हम कह रहे हैं ना, दाएं बाएं आपने देखा तो सहाबा, कोई हदीस आपको मिली कि सहाबा इकराम पहले दाएं बाएं हाथ हिलाते थे? तो आपको कोई हदीस मिली है कि ऊपर नीचे करने की? हाँ तो यही है ना, आप समझे नहीं हदीस को? आपको कोई हदीस मिली है कि ऊपर नीचे नहीं करो? यही हदीस है जनाब। घोड़े की दुम की जैसा तुम लोग हाथ कर रहे हो, उसको नमाज में सुकून इख्तियार करो। बहरहाल आपने जब कहा है, जब आप रफ़ादैन कर ही रहे हैं तो आप पूरी रफ़ादैन क्यों नहीं करते? आप सजदे की रफ़ादैन क्यों नहीं करते? इसका तो मुझे जवाब दीजिए।
अरे मैंने जब आपको बताया जब आप कह ही रहे हैं जी। सही बुखारी में हदीस है, मैंने आपको बताया तो ना। अरे जनाब, जब सही बुखारी में हदीस है तो सही बुखारी में तो खड़े होकर भी पेशाब करने की, तो आप वो अमल क्यों नहीं करते, आप उसको क्यों छोड़ते आप? आपके कहने का मतलब क्या है कि सहाबा जो थे मेरे वो कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप बार बार सही बुखारी का ही नाम ले रहे, तो मैं भी सही बुखारी का ही नाम ले रहा हूँ। चलिए आपके बकौल, जब आप कह रहे हैं सही बुखारी में हदीस नहीं है, ठीक है, सज्जे की रफ़ा की, तो मैं कह रहा हूँ सही बुखारी में पेशाब करने की हदीस है 4, एक नहीं 4 हदीस शरीफ है 4, तो आप क्यों नहीं करते उस मोहम्मद पर अमल? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं है जी क्या बोले? तो ये आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ये? हाँ, अच्छा, साबिय रसूल से ये रिवायत है, साबिय रसूल से रिवायत है। आप क्यों नहीं करते खड़े होकर पेशाब, बताइए? वो भी एक नहीं अच्छा हदीस है, एक नहीं 4 जगह, 225, 26, और सॉरी 224, 225, 226 અને 2475 नंबर हदीस, 4 जगह हदीस ठीक। है। आप बताइए, आप अमल क्यों नहीं करते? बुखारी शरीफ को आप क्यों इनकार कर रहे हैं, आप बताइए मुझे। यहाँ पे इनकार क्यों कर रहे हैं? वहाँ पे आप रफ़ैदैन बार बार बुखारी शरीफ का ही नाम ले रहे हैं, तो आप खड़े होकर पेशाब क्यों नहीं करते हैं? जिसको हमने पढ़ा नहीं है अभी। नहीं तो पढ़ा नहीं है तो आप पढ़ लीजिए, मैं आपको हवाले पे देता, तो मैंने हदीस का नंबर बाकायदा बता दिया आपको। तो आप बुखारी शरीफ का ही सिर्फ नाम लेंगे तो आपको तो खड़े होकर पेशाब करना पड़ेगा ना। सुनन निसाई में और जामे तिरमिज़ी में बैठ कर पेशाब करने की हदीस है, और वहाँ वही उसी किताब में सज्दे की रफ़ैदैन भी है। आप बताइए, उसमें से आप सज्दे की रफ़ैदैन नहीं ले रहे और बैठ के पेशाब करने की हदीस उसमें से क्यों ले रहे हैं, जो कि हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किसी साहबी से भी रिवायत नहीं, हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है वो। आप बोलिए, बताइए, बुखारी शरीफ में हदीस है तो आपको अमल करना चाहिए ना। आप बार बार नाम ले रहे हैं, आप कुछ सोचा समझे करिए, तब बोला करिए ना जनाब। जी आप ये जो हदीस है पेशाब करने की होने की, तो आप मुझे सेंड कर दें, मैं पढ़ लूँगा। हाँ सब सेंड कर दूंगा यार, मैं सब सेंड कर दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। सेंड कर दीजिए। आप नंबर मुझ से बता दें, हम चेक कर ले रहे हैं यहाँ पर। 225, 26 यानी 224 और 2475 नंबर। जी जी ये कर रहे हैं। 225 और 225, 226। अच्छा 225, 226 हाँ, और 75। 2475। अच्छा 2475। हाँ 4 हदीस शरीफ है। अब आप मुझे बताइए, बुखारी शरीफ के आपके बकौल बुखारी शरीफ में सिर्फ बुखारी शरीफ ही मानेंगे तो आप खड़े होकर पेशाब करिए। जी वही देख रहा हूँ तो मैंने। हाँ आप चेक करिए, बिल्कुल चेक करिए, आप चेक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चेक करने में जब आपको हदीस मिल जाए ना, तो आप खड़े होकर कल से पेशाब करना शुरू कर दीजिएगा जनाब, जी ठीक है? ये हदीस जो है ये सही है। हाँ तो सही है ना। जब हम नापाक रहते हैं तो खड़े होकर ही करते हैं। तो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन नबी पाक को आप नापाक समझते थे कि वो खड़े होकर पेशाब करते थे? ये कैसी बात कर रहे हो यार? हाँ खड़े ये होकर पेशाब करना नबी गुनाह पाक नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस शरीफ में मौजूद है खड़े होकर पेशाब करने के ताल्लुक से, तो क्या आपको पकड़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापाक थे माज़अल्लाह कि वो खड़े होकर पेशाब किया उन्होंने? क्या आप अलबौलुन कायलुन। अरे भाई एक बार बताओ, मेरी बात सुनिए। नबी पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पेशाब कर सकते हो, पर आप क्या? जो है पेशाब कर सकते हो लेकिन उतने हिस्से को आप धो लो। आपको छिट्टा नहीं पड़ना चाहिए, आप खड़े होकर भी पेशाब कर सकते हो। सुनिए मेरी बात सुनिए। सुनाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन कज़ब अलियन मुताम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिसने मेरी तरफ झूठ मंसूब किया, तहकीक उसने अपना ठिकाना जहन्नम बना लिया। आप जो बात बता रहे हैं ना, खड़े होकर पेशाब कर सकते हैं फिर उसको धो सकते हैं, क्या बैठ करके पेशाब करने से नहीं धोया जाता है क्या? कि आप ऐसे भी धो सकते हो, तो ये जो हदीस है। हाँ तो फिर हदीस शरीफ में ना हम अपनी राय पेश कर सकते हैं ना आप कर सकते हैं। मैंने आपको हदीस डायरेक्टली दिखाई, और हदीस समझने के लिए हमें मुहद्दिसीन की ज़रूरत है, मुफस्सिरीन की ज़रूरत है, अइम्मा की ज़रूरत है। आप अगर अपने राय से कहेंगे ना, तो किसी का राय नहीं चलेगा, ना हमारा ना आपका चलेगा। जी हो बात सकता समझे? है कि आप सही बात बोल रहे हो, ये हो सकता है मैं अपनी गलती करता हूँ, लेकिन ये जो नाप के नीचे आप नियत बांधते हो, इसको अबू दाऊद 758 में इस हदीस को ज़ईफ करार दिया गया है। तो आप
امام احمد حنبل نے ضعیف کرایا ہے، تو آپ کیوں باندھتے ہیں؟ تو میں نے بتایا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابو داؤد شریف میں حدیث ضعیف ہے، تو جناب میں نے جو حدیث آپ کو بھیجی ہے تو میں نے ابو داؤد شریف کی حدیث نہیں بھیجی ہے، میں نے امام بخاری اور امام مسلم کے استاد مصنف ابن ابی شیبہ کی کتاب بھیجی ہے۔ مصنف کتاب کا نام ہے مصنف ابن ابی شیبہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 714 اور کتاب الصلاۃ۔ جی میں نے آپ آئیے تو واٹس ایپ پہ آپ آئیے تو آپ دیکھیے نا، میں پڑھ رہا ہوں جو وہ غلط ہو تو مجھے بتائیے۔ 3959 نمبر وہ سلو ہے، میں صبح اس کو دیکھوں گا اور آپ کو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ تو آپ کوئی بات نہیں۔ جو جماعت نکالتے ہیں اس تعلق سے کون سی جماعت؟ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے جماعت نکالنا۔ کون سی جماعت؟ تبلیغی جماعت۔ پہلی بات، میں کوئی دیوبندی نہیں ہوں، میں سنی حنفی بریلوی ہوں، ٹھیک ہے؟ جی میں دیوبندی نہیں ہوں۔ اور جماعت نکالنے کے تعلق سے میں خود بتا دیتا ہوں، تبلیغی جماعت جو نکالتے ہیں میں بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے دیوبندی سمجھ کے بات کر رہے تھے، مجھے لگ رہا ہے ایسا، جی جی ہے نا؟ ہاں، نہیں میں دیوبندی نہیں۔ آپ میرا نام سرچ کریں گے نا، صادق علی انصاری مناظرہ، تو میرا یوٹیوب پر بہت سارے مناظرے آئیں گے، میرا نام نمبر سب آئے گا اس پر، ٹھیک ہے؟ آپ کیا ویسے میرا نام سرچ کریں گے آ جائے گا۔ اچھا بریلوی ہو یعنی؟ ہاں، میرا نام سرچ کریں گے نا، صرف اتنا سرچ کریں گے صادق علی انصاری مناظرہ، اب وہ آ جائے گا یوٹیوب پر، سارے میرے نمبر سب آ جائیں گے، میرا نام نمبر سب آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ چینل ہے فیضان اولیاء کے نام سے، آپ جائیے گا اس پر، ٹھیک ہے؟ اس میں میرے بہت سارے ویڈیو مل جائیں گے، اور سمیش شیخ نام کے چینل ہے، بہت سارے چینل ہیں۔ بہرحال چلیے آپ آرام کریے، آپ کو جو بھی ہوگا بات آپ انشاءاللہ کل بات ہو جائے گی، میں ذرا کام میں ویست ہوں، آپ کا جو بھی بات ہوگا کل بات ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، رکھیے۔